بناتي مقالة قبل سنة مثلني أوكي بار قاعد حن مصاحم كبرات أجايشنا يقرأت أوروب دونجينا لنا عدمنا أخبركم مصاحم بتعمي نمسجن بستقالمت أن ناب بزحات ناي ميديا تكالات أدراشين إيميلين درخبنا متن سريدنا إنا مو تمسكم باللخم جزيوكم سويوكم ناس قبرنا مسنعتي تخفلتي كتكونوا استحوذكمنا ناوتنا وسنين بالمو انكو عدا حن مصاحم سمي يوهانس هايل بهال نايزي حيل عمام كما واحد وغينا صرح سنيحة أب كتما أتوا أب كندا يغمت مسايز لو أكالات نايزي حيل عمام بحنساب كنا نعمة قلن كنسرح سنحنا بزي بروجيكت مسالو بروفيسور كدان منغستاب أتو سنغال ولدة تنساية بروفيسور منغستاب تسفى هانس دكتور قبريوت تسفى جيرجس أتو أولوس تسفى جيرجس يوم كلهم كاب حمرات كاب يسيه ماليتهم حمرات منغستات أمريكا كومون دكتور مبراتو أتو إبراهانن أتو طعامي تولد إبراهان كاب لندن يوكي أو يعني إنجليز كومون دكتور محمد كير كاب نروي إناتا حيل عمام قيمة دكتور محمد كحوسنا خوني سنحيلو أب مجشان أم مجدن سلازلي إذا حيل عمام أب نوفمبر إسران حمشتن كل تشيحن إسران سلستانيو تمسريتو بزعبا إزي حيل عمام من البات أقداسنة بزبلو كمولك السبات مبزحتنا بزلنا عاولنا سلن زارب بوليتيكا ومرقصي ألنان مرقصينا ومفلوتيو كم جروب ويكا أخم حيل عمام إذا جروب زياء ويكا إذا وجل زياغن بوليتيكا ومرقصي يبلان independent أخب زخلو نتصافينا أب حقن أب سنفلتأتن أب تاريخن تمركيسو إيو نذي ورقات كنا في الرقيلنا دلنا موني كم الكسبات مرقات سخلونا خيليو ولوت اندي بلتن كم جروب جن كابزخانة بوليتيكا وتساقعي ناس أمخانا كسمرا اللي دلي إزي حيل عمام كميلي تمسريتو سلامتاي تمسريتو زبهال قرب يشتو دحربايت أقمت كم زفلت هاجرنا هاجر إرترا دحري نبزوح عمد سلماون بريتون قالسي أبتيسان حاد الناس آخوينا كم وين بحقاو مجدي أبتيسان سلستن هاجر كوينا أبال محبركم نا عالم كوينا إذن ده هلو أقول لكن بزحات بلطات بوليتيكانياتات نا إثيوبيا بزعبال ألاونت نا إرترا بقندوين عسب كن ملسعنا دا تبالي أبتناتهم بوليتيكاوي غوسغواسات ككاتتو يرأيت أني حميم تي بقاندو زغدسنا جن قدام مستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب تكمتي 13 إسران سلستان ناتو بارليامنت أخيبا أزغبرلو غزي ناي إثيوبيا دوب كساب كيح بحر خمس غيد كيح بحري نهلاونت وسان نهلاونت إثيوبيا وسان مخانو ني أبكدمي حزبون أبكدمي بارليامنتن كزارب كلها سمعنا يئي كابو حالفو تزحلفه وصلتات أمون قزم كلتا حبرة السب والكاب كلتا حزبي إثيوبيان إرتران زورده بزح درع بزح مقدرة خمزة الله كلنا نفلطو أيو السو كأخلنا تمليسو أبزناتنا ولدو ويكا أنا ويكا زلو ولدو أي بحر التداديم لسوا تزمت زلو ولدو كأي بحري كم لسا مخانو رقص أنيا كبل تسميو إذن بعلو حدق جنيايو مخنياتو صباح نقود فنجر ناي جزي نتاوي يستخللنا دلو أبكندي متسع ولدو ناي حزبي إرترا يكون ناي حزبي إثيوبيا نزلو من إسي ويكان متسعنا دي حجز متسع ولدو ناي ساينسن تكنولوجين فلتت عاتقو بسلام أبتعولا خوفيلو سأقاماتو خفتح زخيل تحابابيرو تمالالي انك نبر زخيل ولدو
كنفرد عايز قبال نمبر مسرد دي بلو زنبوع تاريخ أسنيكا نزمت زلولدوك امتحيزكم زعبين قبار قنع كوينو أي تسمعنا حدا مرح هاجرك إدمي هزبي كم تقدمة تغسكو بزاعت بوليتيكانياتات كارتان دا غيرو عويلهم نسمع منيرنا ناقن حدا مرح هاجرك إدمي هزبي وطيق زارب كلهم منسيات إثيوبيا هتصانات إثيوبيا أبو مروم تايس دسالهم حدرا ألنا يعني أنا أنت زي ملسكو قيبار حجي صباح نوكو زمتص زلولدو كم لسي لحاول يخزارب كل حد مرح هاجر بقليل زرع يكون أمره هتصانات إثيوبياويان عدرا أم تقبل دلو ونعديو أيكون عم بزي قدس لذي حدقا زي حدقا نمسا معرق دي حدقا مخانوس لزردانا إنا إذا قد دايزي كم قلت لنا ويكا تخلع مسمع ذلك إلنا تحسبنا سلازي علامة نايزي نتخخاب وإذا نايزي حي العمام كم زا قدمة تغسكوا كالي انتا يحويسو دكتور أبي ويكا دايم مسترنا إثيوبيا كيح بحري بتاريخ بحقي بجيوغرافي بحزبن بقطباون مسرد قبره إيو دبصحنا إيلو سلازي نحنا ازي حي العمام كنقوم كلنا ازي أبا هلازين صباح نقو حرقا سلازقنا أبتقنع مسمارو نمتحاز تقلق زبالة ساينساو مرمر جيركا اتي تاريخ انتا زبل اتي ديموغرافي جيوغرافي اتنيسيتي انتا يدبل اتي حقخة انتا يبل اتي قطبا زبهال دلوخة انتا يمثل مرميرنا مرميركا اتي حقيا قميتكا بدحرو نخلتي هاجرات كربح بزخل مجد خاني إمامة نمئمات زعلمة إيو السين عجرنا زلنا خام عليك سلازي نلومي انتاك نقبرنا بزا خيبانا بزنا لومي جا خيبانا اتي صماء تحستو نايت مرمرنا بربعة قوانقوا مالك بانجليش بتقرينا بعربن بمحارنيان كنغربينا بدحرو نحتون ملسن عدل كل ونايو أموداتا إتا كلها عباي ريبورت خاني بوست نبلا لكم إنا مساقوم كنكافو لعينا إذي بتقرنا خينو علامانا نايزي ويكا أودينس ويكا سماعينا بقندو هزبي إثيوبيان هزبي إرترانس لزغونة أمحارنيا نفعي كونكم قرب إزاز بالكوا حسرا بلا بمحارنيا خدق مايمو بدحرت فلور نابزون بصوتي كحلوفة اوكي ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ግብዛችንን ተቀበላችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን አድራሻውን ለማግኘት የቻልን ብዙ ሚዲያዎች ጋብዘናል እናንተ መጣጣችሁ ደስተኞች ነንና በጣም እናመሰግናለን ስሜ ዮሐንስ ኃይለ እባላለሁ የዚህ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ነኝ የምኖረው በኦታዋ ከተማ ሲሆን ከኔ ጋር ያሉ የስራ ባልደረቦቼ ለማስተዋወቅ ያህል ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስታት አቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ ፕሮፌሰር መንግስታት ተስፋ ዮሐንስ ዶክተር ገብረሕይወት ተስፋ ጊዮርጊስ እና አቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ እነዚህ ሁሉ ከአሜሪካ ሲሆኑ ዶክተር መብራቱ አቶ ብርሃን እና አቶ ጣዕመ ተወልደ ብርሃን ከለንደን ናቸው ለንደን ዩኬ ዶክተር መሐመድ ኬር ኦማር ደግሞ ከኖርዌይ ናቸው ስለዚህ የቀይ ባህር ግብረ ኃይል የተቋቋመው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህዳር 25 2023 ነው እንደ ግለሰቦች የራሳችን የሆነ የፖለቲካ አቋም ሊኖርን እንደሚችል ላሰምርበት ይገባል ነገር ግን የቀይ ባህር ግብረ ኃይል እንደ ቡድን ከየትኛውም የፖለቲካ አካል ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው የዚህ አባልነት በሙያና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በርዕሰ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የነበረበት ሰው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ትንሽ ስለ ፕሮጀክቱ ባክግራውንድ እንደሚታወቀው ከግማሽ ምዕተ ዓመት ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የትጥቅ ትግል በኋላ ኤርትራ
1991 ነፃ መውጣቷን ይታወቃል። ነፃነቷን ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደገፈ የህዝብ ውሳኔ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1993 ህጋዊ መሆኑን ሶቨርናይት ስቴት መሆኗን ይታወቃል። ሆኖም ብዙ ታዋቂዎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊቃን በፖለቲካ ዘመቻቸው አሰብን ወደ ኢትዮጵያ እንመልሳለን የሚሉትን መግለጫዎችን ከመስጠት አላቋረጡም። አሁንም የዚህ ፕሮጀክት ዋነኛው መነሻ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጥቅምት 13 2023 ለኢትዮጵያ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንበር ነው፣ የቀይ ባህር ባለቤትነት የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንዲህ አይነቱ መግለጫ ከዓለም አቀፍ ህጎችና ደንቦች ጋር ይቃረናል። ቀጥሎም ለብዙ ዓመታት በዘለቀው ደም አፋሳሽና መጥፎ ጦርነት በሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች ላይ የደረሱት ከባድ ጉዳቶች በቂ እንዳልሆኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስልጣን ዘመናቸው ወይም አሁን ባለው ትውልድ ካልሆነ ቀጣይ ትውልድ የቀይ ባህር ባለቤትነት እውን እንደሚያደርግ አስረግጠው ተናግረዋል። ይህ ብድር ለሚቀጥለው ትውልድ ማሳለፍ አደገኛ ነው። ይህ በጊዜ የሚፈነዳ ፈንጅ መቅበር ወይም መትከል እንደማለት ነው። የወጣቶቻችን አእምሮ በጦርነት አስተሳሰቦች እና ትክክል ያልሆኑ ትረካዎች ከመመገብ ይልቅ መጪውን ትውልድ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ማሳደግ አለብን። በጠረጴዛ ላይ ችግሮችን ለመፍታት ችሎታ ያላቸው ለጋራ ጥቅም በተባበሩ የሚሰሩ ዜጎች ማፍራት አለብን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የቀይ ባህር ባለቤትነት በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደ ዶክተር አብይ ያሉ የሀገር መሪዎች በፓርላማ እና በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ቆመው እንዲህ ያለ ንግግር ሲያሰሙ በጣም አደገኛ ነው። ስለሆነም ምሁራን እና ባለሙያዎች ታሪካዊና ህጋዊ መረጃዎችን በማቅረብ ተረትና ትክክለኛ ያልሆኑ ትረካዎችን በማስወገድ እውነታውን የማሳወቅ ሙያዊ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ስለዚህ የዚህ ቡድን የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ ተጨባጭ ጥናቶችን ማካሄድና በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን ማድረግ እንዲሁም ከውጊያ ይልቅ ለሁለቱም ሀገሮች ተስማሚና ጠቃሚ የሆኑት አማራጮች ማቅረብ ነው። ስለዚህ ጥናቱን አጠናቀን ዛሬ እየለቀቅነው ነው። አሁን ኤግዜክቲቭ ሰማሪውን በአራት ቋንቋዎች ማለት እንግሊዝኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ እና በአረብኛ እናቀርባለን። እባክዎን በቋንቋዎች መካከል ስንቀያየር ይታገሱ። ከዛ በኋላ ለጥያቄና መልስ ክፍት ይሆናል። ዘገባውን ደግሞ እንለቀዋለን። ስለዚህ ወዲለኹ ናተይ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ እቲ ናትና ታርጌት ኦዲየንስ ብውሕዱ እቲ ኣምሓርኛ ዝሰምዕን ትግርኛ ዝሰምዕን ዓረብ ዝሰምዕን ኣብ ዞባና ዘሎ ስለዝኾነ እጁን በኣምሓርኛ ፕሮፌሰር መንግስታት ከንብበልና እዩ እሞ ዋሕድ እሺ የቀኒየለይ ዶክተር ዮሐንስ ሶሪ አመሰግናለሁ ዶክተር ዮሐንስ። እንግዲህ በተቻለ መጠን በዚህ በእኛ የጥናታችን ረቂቅ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጥቅምት 13 ቀን 2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ለኢትዮጵያ ፓርላማ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ አንስተዋል። ቀይ ባህርን የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንበር መሆኑን እና የኢትዮጵያ የህልውና ጥያቄም ነው በማለት ገልጸውታል። አክለውም የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤትነት በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚያዊ ትስስሮች ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ይህ የባለቤትነት ጥያቄ እውን ማድረግ አለበት በማለት አብራርቷል።
ቀጥለውም ይህ ወሳኝ ጥያቄ በዚህ በአሁኑ ትውልድና የመንግስት አስተዳደር ካልተመለሰ ልክ እንደተቀበረ ቦምብ ቆይቶ በሚቀጥለው ትውልድ እንደሚመለስና ኢትዮጵያም የራሷ የባህር በር እንዲኖራት አልጠራጠርም በማለት ፍላጎታቸውን ገልጸዋል። እንዲህ አይነቱ መግለጫ ግን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ይበዛል። በቀጥታ የዓለም አቀፍ ሕግጋትን ጭምር የሚጻረር ነው። በተጨማሪም ኤሪትራና የሌሎች የአካባቢ ባህር ዳርቻ ያላቸው ሀገራት ልዑላዊነትና የግዛት አንድነትም በቀጥታ እንደ መጣስ የሚቆጠር ነው። የአፍሪቃ ቀንድን ዘላቂ ሰላምና የመልካም ጉርብትና የሚጎልብበት ሂደት እንደሚያደናቅፍ ታሳቢ ማድረግም ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህ የቀይ ባህር ግብረ ኃይል የተሰኘው የምሁራን ስብስብ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤትና ተደራሽነት እየተነሱ ባሉት ጥያቄዎችና የሚሰጡ ተባባሪ መግለጫዎች ምክንያታዊነት ትክክል እንዳልሆነ ለማሳወቅ ጥልቅ ጥናቶችና ትንታኔዎችን በማካሄድ ውጤቱም በህትመት እና በሌሎች ተደማጭነት ባላቸው መድረኮች ለህዝብ እንዲስተጋባና እንዲሰራጭ ለማድረግ ነው። ግብረ ኃይሉ ከየትኛውን የፖለቲካ አካል ጋር ምንም ግንኙነት በሌላቸው 9 ነፃ ምሁራንን ያቀፈ ነው። የግብረ ኃይሉ አባሎችም በርዕሰ ጉዳዩ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ጠለቅ ያለ እውቀት፣ ልምድና ፍላጎት ያላቸው ናቸው። በአጠቃላይ ግብረ ኃይሉ የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤትነት የይገባኛል ጥያቄና እንደምታው እንደ ዋና ጉዳይ ተንተርሶ ጥናቱን በ4 አርእስቶች ወይም ተያያዥ ክፍለ አርእስቶች ተከፋፍሎ ቀርቧል። እነሱም ታሪክ፣ ጂኦግራፊ እና ስነ ህዝብ፣ ብሔር፣ የባህር ህግና 4ኛው ደግሞ የኢኮኖሚ እንደምታዎች ናቸው። የመጀመሪያው የጥናታችን ክፍል ያተኮረው በኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤትነት የይገባኛል ጥያቄ ታሪካዊ መሰረት ዋቢ በማድረግ መልኩ በክልሉ ውስጥ ያሉት ማህበረሰቦችን የአመሰራረት ሁኔታ በማጥናት ነው። ይህም እስከ የአውሮፓውያን ቅኝ ገዢዎች ወደ አካባቢው በመምጣት እንዴት የአሁኑን የቀጠናው ሀገራት ድንበሮች እንደተቀረጹና ታሪካዊው ሂደታቸውም እንዴት እንደሆነ እንደ መንደርደሪያ ለመተንተንና ለማቅረብ ነው። ስለዚህ ጥናቱ ከአክሱማዊ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ያሉት ታሪካዊ ሂደቶችን አካተዋል። ጥናታችን በይበልጥ ያተኮረው ተዛማጅነት ባላቸው ታሪካዊ ሂደቶች ላይ ፍተሻ በማድረግ ነው። በጥናታችን መሰረት ኤሪትራ በ1890 የኢጣሊያን ቅኝ ግዛት ሆና የተመሰረተችው ከአካባቢው የአፋር ባላባቶች ቅኝ ገዢዎች ጋር የመሬት ግዥ ውል ካደረጉ ጀምሮ ነው። ይህም በተከታታይ በቅኝ ገዢዋ ኢጣሊያና የኢትዮጵያ መካከል በተደረጉ ኦፊሴላዊ ስምምነቶች ምክንያትም ነው። በዚህ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ በኤሪትራ እና በኢትዮጵያ መካከል ኦፊሴላዊ እውቅና ያላቸው ግልጽ የሆኑት የሁለቱ ሀገር የሚያካልል ድንበሮች ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይፋ ሆነዋል። በ1941 ጣሊያን ተሸንፎ አሸናፊዋ እንግሊዝም በኤሪትራ ወታደራዊ አስተዳደር ካቋቋመች በኋላ የኤሪትራ ምሁራን የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም ፓርቲዎች አቋቁመዋል። እነዚህ የተቋቋሙት ፓርቲዎች የተለያየ ዓላማ
የነበራቸው ነበሩ። ለምሳሌ የኤርትራ ነፃነት አቀንቃኞች፣ ከኢትዮጵያ ጋር ውህደት ለመፍጠር የሚፈልጉ ሌሎችም ነበሩ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተባባሪነትና ወሳኝነት ኤርትራና ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን እንዲዋሃዱ ከተደረገ ከ10 ዓመት በኋላ ፌዴሬሽኑን ፈርሶ በመጨረሻ ኤርትራን በህገ ወጥ መንገድ እንደ አንድ ጠቅላይ ግዛት ሆና በውህደት ከኢትዮጵያ ጋር እንድትጠቃለል ተደርጓል። በመቀጠልም ኤርትራውያን ከ1961 የአውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው ጀምሮ ለ30 ዓመታት መራራ የትጥቅ ትግል በማካሄድ የሀገራቸውን ነፃነት በ1991 ዓመተ ምህረት እውን አድርገዋል። በ1993 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደገፈና የተማከለ ህዝበ ውሳኔ በግንቦት 28 ቀን 1993 ተደርጎ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ኤርትራ ሉዓላዊና ነፃ ሀገር ሆና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ነች። ሁለተኛ የጥናታችን ክፍል ያተኮረው ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄዋን ተጨባጭ ለማድረግ የምትጠቀምባቸውን የሁለቱን የተሳሰሩ የጂኦግራፊና የስነ ህዝብ ጉዳዮችን ወይም እድገቶችን ለመፈተሽ ነው። ይህ ክፍለ ጥናታችን በአፍሪካ ቀንድ በአጠቃላይ እና በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ማህበረ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች እንዴት የብሔሮች የመገለል ሁኔታ እንደፈጠሩ ያሳያል። ለዚህም 3 እርስ በራሳቸው የተያያዙት ታሪካዊ ክስተቶች መኖራቸውን ያስገነዝባል። እነዚህ የሚከተሉት ናቸው። 1. እስልምና በቆላማ አካባቢዎች በባህር ዳርቻዎች አካባቢ በመስፋፋቱ ባስከተለው የማህበራዊ እና የጂኦግራፊያዊ አሰፋፈር ምክንያት መካከለኛው የአብሲኒያ ግዛት ወደ ደቡብና ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር አድርገዋል። 2. በ1919ኛው ክፍለ ዘመን የባህር ዳርቻዎች በአውሮፓውያን በመያዙ ምክንያት የተለያዩ የፖለቲካ ምህዳሮችና የድንበሮች በአዋሳኝ ግዛቶች መፈጠራቸው። 3. በድህረ ቅኝ አገዛዝ ጊዜ በስራ ላይ የዋሉ በተሳሳቱ ፖሊሲዎች ምክንያት የአሁኑ የዓለማዊነት ችግር ፈጣሪ ሁኔታዎች በመከሰት ናቸው። የአፋር ብሔረሰቦች የአሰፋፈር ምክንያት በማድረግ የባህር ግዛት ባለቤትነት ይገባኛል ጥያቄ ላይ እንደ መከራከሪያ ነጥብ በኢትዮጵያ የሚነሳው የአፋርን ህዝብ የአሰፋፈር ስብጥር በተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ መከራከሪያ የሚበዛው የአፋር ህዝብ በኢትዮጵያ ስለሚኖር በኤርትራ ያሉ አፋሮች የሚኖሩባቸው ግዛቶች ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀል አለባቸው የሚል ነው። ግን ይህ የቀጣናው የህዝብ አሰፋፈር ሁኔታ በደንብ አለመረዳት ወይም የሚል ነው። ግን ይህ የቀጠናው የህዝብ አሰፋፈር ሁኔታ በደንብ አለመረዳት ወይም ለማሳመን ይጠቅመኛል በሚለውን ፈሊጥ የተከተለ አባባል ነው። እንደ አፋር የመሳሰሉ የአንድ ወጥ ብሔረሰቦች በተለያዩ አጎራባች ሀገራት ግዛት ተሰባጥረው እንደሚኖሩ በሰፊው የታወቀ ነው። የባህር በር ግዛት ለማግኘት ሲባል የአፋርን ህዝብ ለፍጆታ መጠቀም ወይም ማቅረብ አለማስፈለጉ ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ የኤርትራና የጅቡቲ ሉዓላዊነትና አንድነት የሚሸረሽር ነው። ከዛም ቀጥሎ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትና የዓለም አቀፍ ደንቦችና ፖሊሲዎችን ጭምር በሰፊው የሚጻረር ነው። 3ኛ የጥናታችን ክፍል ስለ የባህር ህግና አተገባበሩ ይመለከታል። የጥናታችን ውጤት እንደሚያመለክተው
ኢትዮጵያ የባህር በር የመጠቀም መብት እንጂ የሌሎችን ሀገሮች ልዕላውነት ጥሳ የባህር ግዛት ቆርሶ የመውሰድ መብት የላትም፣ እንደሌላትም የታወቀ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም የኤርትራን የቀይ ባህር ግዛትና በግዛቱ ያሉት ወደቦች በኃይል ቆርሶ የመውሰድ ፍላጎት መኖር ማለት በቀጥታ የኤርትራን ልዕላውነትና የግዛት አንድነት መድፈር ማለት ነው። ይህም በቀጥታ ከሚመለከተው ዓለም አቀፋዊ የሀገራትን የልዕላውነት ማስከበሪያ ዓለም አቀፍ ሕጎች መጣስ ማለት ነው። የዓለም አቀፍ የልዕላውነት ማስከበሪያ ሕጎችም የሚከተሉት ናቸው። አንድ፣ በ1964 በታወጀው የአፍሪቃ ኡቲ ቶሲዲቲስ ወይም በቀኝ ግዛት ከተወረሱ የልዕላዊ የግዛት ድንበሮች መከበር በሁሉም ሀገራት መከበር እንዳለባቸው ይገልጻል። ሁለተኛ፣ የተባበሩት መንግስታት ቻርተር በተባበሩት መንግስታት ቻርተር የተደነገገውን የሀገሮች ልዕላውነትና የግዛት አንድነትን በኃይል እንዳይደፈር የሚጠቅሰው አንቀጽ 4 በተጨማሪም በአንቀጽ 125 የተደነገገው የተባበሩት መንግስታት የባህር በር ተጠቃሚነት ሕግ መሰረት የባህር በር የሌላቸው እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉት ሀገሮች የባህር በር የመጠቀም መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። ሕጎቹም በሙሉ በተግባር የሚጸኑትም በትብብር በሚደረገው የጋራ እርምጃ ነው። ይህም ከሆነ የበለጠና ለሁሉም ጥሩ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እሙን ነው። በተለይም የኢትዮጵያ ባህር በር ተጠቃሚነት መብት ከኤርትራ ጋር በሚመለከትም የጋራ ጥቅምና የሀገር ልዕላውነትና የሀገር አንድነት በማይደፍር ሁኔታ ቢደረግ ህዝባዊ ጥቅሙ የጋራ ነው። አራተኛው ጥናታችን ክፍል የአንድ ሀገር የባህር በር አለመኖር የኢኮኖሚና የደህንነት እንደምታዎቹ ያተኮረ ነው። በጥናታችን ውጤት መሰረት የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ባለመሆኗ ባለፉት 15 ዓመታት ምንም አይነት የኢኮኖሚ ችግር እንዳልደረሰባት እንዲያውም የባህር በር ካላቸው ሀገሮች የበለጠ እድገት ማሳየቷን ይጠቅሳል። ስለዚህ የህልውና ጥያቄ እንደማያመጣባት ገምግመናል። እንዲያውም ኢትዮጵያ ከአካባቢው ካሉ ወደቦች የራቀችም አይደለችም። ከኤርትራ ወደቦች ጀምሮ ብዙ የምትጠቀምባቸው አማራጭ ወደቦችም በአካባቢው አሏት። የተሻለውን አማራጭ መጠቀም ትችላለች። በመልካም ትብብርና በአብሮ የመስራት ፍላጎት በሁሉም ወገኖች እስካለ ድረስ በሰፊው የሚቻል ነው። በተለይ ይህ የወደብ ባለቤት ለመሆን የአንድ አገር የበይነ ወይም ብቸኛ ፍላጎት ማሳየት ማለት ግን እጅግ አስቸጋሪና የሚያዋጣም አይደለም። በብዙ አሳማኝ ምክንያቶች እንዲያውም ብዙ አጥብቀው የማይፈለጉ መዘዞችና ጉዳቶች ይዘው መምጣቱን አይቀርም። በተለይም የአንድ ሀገር ልዕላውነት በሚፈታተን ሁኔታ መሰረታዊው የአንድ ሀገር ክብር በፍጹም የማይጣጣም ከሆነ ጉዳቱ ባለ ዘርፈ ብዙ ነው የሚሆነው። በተለይም በዋነኛነት ከመሰረታዊው የቅኝ ግዛት ስምምነቶች ወይም ከሌሎች ዓለም አቀፍ የባህር በር ትብብር ሕጎች ጋር የሚቃረን ስለሚሆን በሚመለከታቸው አካላት ሊታሰብበት ይገባል። ስለዚህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተደጋጋሚ የሚነሳው የህልውና ጥያቄ
መከራከሪያ ጉዳይ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ያልተፈለገ መከፋፈልና ማለቂያ የሌለው ግጭት እንደሚፈጠር በር መክፈት ሊሆን ስለሚችል እርምት ቢደረግለት ለሁሉም ይበጃል ብለን እንመክራለን። ስለዚህ የህልውና ጥያቄ ነው ተብሎ የሀገር ሉዓላዊነት በሚደፍር መልኩ ከመከራከሩ ይልቅ ንግግሩ በጋራ ልማትና ጥቅም እንዲሁም የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ ውህደትና ትብብር በሚለው ቢለወጥ መልካም ነው። የትብብር የአብሮ መስራትና መደጋገፍ አስፈላጊነት በሰፊው በሚፈለግበት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዓለም ለጋራ ልማት ቅድሚያ መሰጠቱ የግድ ይላል። በተለይም እንደ ኤርትራና ኢትዮጵያ ባሉት በብዙ ሰንሰለቶች የተሳሰሩ ህዝቦች መካከል ለሁሉም መስክ ተረዳቶ ተጣምሮ የሚሰራ ስራ ለሁሉም የሚበጅ እድገትና ጥቅም የሚያመጣ ስለሆነ ቢገፋበት ጥሩ ነው እንላለን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ያሉት ሀገራት በባህር ጉዳይ በእጅጉ ከማተኮር ይልቅ የውስጣቸው የሀገር ግንባታ፣ የመንግስት አስተዳደርና የማህበረ ኢኮኖሚ አስተዳደር ድክመቶቻቸውን ለመሸፈን የአመክንዮ ፍጆታ አለማድረጉ በእጅጉ ይመረጣል። በተለይም በሁሉም መስክ ተረዳቶና ተጣምሮ የሚሰራ ስራ ለሁሉም የሚበጅ እድገትና ጥቅም የሚያመጣ እስከሆነ ድረስ ቢገፋበት ጥሩ ነው ብለን እንመክራለን። አስፈላጊነቱም ከሁሉም የላቀ ነው። በአጠቃላይ ግምገማችን መሰረት የኢትዮጵያ የባህር በር ግዛት አለመኖር የህልውና ጥያቄ አለመሆኑን በኢትዮጵያ በኩል ግንዛቤ ቢደረግበት የተሻለ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ለሰላምና ለጋራ እድገት ሲባልም በኢትዮጵያ በኩል ያለው ግንዛቤ የተሳሳተ መሆኑን እርማት ቢደረግለትና ቢታሰብበት መልካም ነው ብለን ደምድመናል። በመጨረሻ ለጋራ ጠቀሜታና ለዘላቅ መፍትሄ ሲባል በጥናታችን ተመርኩሰን የሚከተሉትን ምክር ሐሳቦች እናቀርባለን። 1. ለጋራ ዘላቂ ትብብር እድገትና ብልጽግና ሲባል ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ከኤርትራ ነፃነትና ሉዓላዊነት ጋር በሙሉ ልብ መታረቅና መቀበል እንዳለባቸው እናምናለን። 2. ኤርትራና ሌሎች የሚመለከታቸው የባህር ግዛት ወይም በር ያላቸው የአካባቢው ሀገራት ኢትዮጵያ የባህር በርን ለማጓጓዣና ለሌላም አገልግሎት የመጠቀም በዓለም አቀፉ የማሪታይም ሕግ በሚፈቅደው መሰረት ሕጋዊ መብት እንዳላት ተገንዝበው መተባበርና በተግባር ማዋል አለባቸው ብለን ነው የምንገነዘበው። 3. በተለይም ኤርትራና ኢትዮጵያ ለህዝቦቻቸው የጋራ ጥቅምና እድገት ሲሉ በሰናይ መንፈስና በህዝብ ሱታፌ ትብብርና ስምምነት ማድረግ አለባቸው ብለን እንመክራለን። 4. ኢትዮጵያ በወታደራዊ ኃይልና በተለይም የአፋሮችን መብት መጠበቅ በሚለው የተሳሳተ አስተሳሰብ በመጠቀም የቀይ ባህር ይገባኛል ጥያቄ ለመመለስ መሞከሯ ከጥቅሙ ጉዳቱ በእጅጉ ስለሚበልጥ መቅረት እንዳለበት ለሚመለከታቸው ሁሉ በትህትና እናሳስባለን። ይህ መሆን ያለበት ለሁሉም ህዝቦች ዘላቂ ሰላምና የጋራ እድገት ሲባል ነው። 5. በቀጠናው ያሉ ህዝቦችና ሀገራት ሁሉ ለሰላም እና ለሁሉም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ትብብርና ውህደት እውን ለማድረግ ሲባል በሁሉም መስክ መስራት እንዳለባቸው እንመክራለን። ይህ ሲያደርጉ ብቻ ነው የጋራ የህዝቦች
እና የሀገሮች እድገትና ሰላም የሚመጣው። እነዚህ ላይ የተዘረዘሩት ምክረ ሐሳቦች በተግባር ከዋሉና ከተሰራባቸው በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ባሉት ሀገራት በተለይም በብዙ እሴቶችን በሚገናኙ የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚያመጡት የትብብር እና የአብሮ ማደግ ፍላጎት ጥሩ መንደርደሪያ እንደሚሆን እናምናለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቀኒልና ፕሮፌሰር መንግስታት እሞ እቲ ራብዓይ መደብና بعرب تترجم له نسو دكتور محمد كير كمبو يا دكتور محمد كير. عرب الملخص التنفيذي في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي في 13 أكتوبر 2023 أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن البحر الأحمر هو الحل الطبيعي لإثيوبيا